Right. Now I taught you some kernel sentences. One by one, I will remind you. මතක් කරගෙන යන්නම් සම්පූර්ණ උගන්වන්න ඕනේ මේ පුතේ. kernel sentences වල 1 එකේ අපි කතා කළා subject verb, right? Subject verb කියලා කියේ පුතේ it is very easy, no need to explain. සමහර වාක්‍ය තියෙනවා පුතේ object එකක් අවශ්‍ය නැති ඒවා. ඒවා තමයි subject verb කියලා කියන්නේ. object එකක් අවශ්‍ය නැති ඒවා කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් මම නිදිනවා. එතකොට පුතේ ආයේ මේ නිදින තැන නිදින වෙලාව ඒව ඕනේ නැහැ. I sleep. That's all. I sleep. Subject verb එකට වැටෙන්නේ මේ structure එකට වැටෙන්නේ පුතේ, right? Meaning is complete with subject and verb. Meaning is complete with subject and verb. I sleep. Man නිදිනවා. Right? Then I will say right? එයාලා නානවා. Right? They bathe. They bathe. එයාලා නානවා. Right? Now no need to write here in the river or near the well or right in the sea. No need. They bathe. එයාලා නානවා. Meaning is complete. දැන් මෙහෙම හිතන්න බලන්න. මම මේව වාක්‍යයක් කිව්වොත් මේකත් subject verb තමයි. මම කියනවා they go. එයාලා යනවා. This is also correct. But some meaningless is there. අර්ථයේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. කොහෙද යන්නේ කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. They go. එයාලා යනවා. Subject verb plus subject verb, it is okay. හැබැයි මේ structure එකට වැටෙන්නේ පුතේ complete meaning එකක් subject එකත් verb එකත් අතර දෙන්න පුළුවන් ඒවා පමණයි. Right? That is number 1. Right? Number 2, I taught you number 2, subject plus verb plus adverbial. Adverbial. I taught you adverbial. මම එදා කතා කළා adverb කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදය. Adverbial කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ බව හඟවන පද. ක්‍රියා විශේෂණ පද නෙමෙයි. Adverbial කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණත්වයේ හඟවන පද. ඒකට මම example එකක් කියන්න. word එකෙන් අහන්න, verb එකෙන් අහන්න මෙන්න මේ question. How, where, when වගේ example මම ගත්තේ. මෙන්න මේ වගේ question ටික අහන්න පුතේ verb එකෙන්. Then you meet adverbial. One example, right? She danced, right? She danced beautifully. She danced beautifully. Now ask the question from the verb how. How danced? කොහොමද නැටුවේ? How danced? Then answer is there. How danced? Beautifully. Then beautifully is an adverbial. Right? Another example. Right? He went to the town. 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 Then ask the question from the verb. Ask the question from the verb where. Where went? Where went? Then answer is to the town. To the town. Then to the town is an adverbial. An adverbial. Right? Another one. Right? Right? You got up at 4 a.m. You got up at 4 a.m.
Then ask the question, when got up. When got up. You know, when has two meanings. When කියන කෙනාට පොතේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. කාලය හඟවන්නේ. කාලය හඟවනකොට දවසක් වෙන්න පුළුවන්. හරි නේද? ටයිම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි නේද? කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව්. ටයිම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි නේද? එතකොට පොතේ මෙතන අහන්නේ ටයිම් එකක්. got up. When got up. කීයටද නැගිට්ටේ. Right? At 4 a.m. Then this is an adverbial. Right? දවසක් වුණත් අපිට ගත්ත හැකි. I will take this one. Right? He made this. He made this on Monday. He made this on Monday. When made? When made? කවදද හැදුවේ? When made? On Monday. Right? On Monday. Then on Monday is an adverbial. Right? Then you understand what is adverbial. Adverbial එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ questions වලට answers හැටියට වාක්‍යයකින් එනවා නම් right? You have to ask the question from the verb. මේ උත්තර ගන්න ඔබ අහන්න ඕනේ questions අහන්න ඕනේ verb එකෙන්. verb එකෙන් අහනකොට මෙන්න මේ answers ඒ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙනවා නම් these are called an adverbial. adverb නෙමෙයි. adverb කිව්වොත් පොතේ තනි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියා විශේෂණ පදයක්. adverbial කිව්වොත් පොතේ ක්‍රියා විශේෂණ බව හඟවන පද. right? එතකොට ඒ පද හොයාගන්න හරිය ලේසියෙන් මෙන්න මේ questions වලින් right? මෙන්න මේ questions වලින් ප්‍රශ්න අහන්න verb එකෙන්. ඕක අපි කතා කළා. right? That is under this structure. Subject, verb plus adverbial. Right? මේකේ මේ this කියන එක වැඩිපුර එකතු වෙලා තියෙනවා. මේකත් නැතුව අපිට කිව්ව හැකි. right? ඔව් adverbial එකක් විදිහට. right? Number 3. මම මේ explain කරගෙන යනකොට if you have any problem, some doubt, right? You better ask me. ඔයාලා මගෙන් අහන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණොත්. නේද? right? Next I taught you right? Number 3. Right? Number 3 I taught you subject plus right? Subject plus අවශ්‍යය පොතේ සටහන් කරගන්න. වීඩියෝ එකක් ඔබට ලැබෙන්න සලස්වනවා මම. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට පස්සේ අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. Subject plus verb right? Direct object. I told you direct object. Direct object. මේකදී ඔබට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි පුතේ ඉස්සෙල්ලා වගේම verb එකෙන් අහන්න මෙන්න මේ දෙන්න. right? මේක object වර්ග දෙකක් තියෙනවා පුතේ. what කියලා question එකකින් ඇහුවොත් what කියන question එකකින් ඇහුවොත් whom කියන question එකකින් ඇහුවොත් එන object වර්ග දෙකක් තියෙනවා. right? ඔබ what කියන එකෙන් ඇහුවොත් ඔබට හම්බෙන්නේ direct object එක. whom කියන කෙනා whom කියලා ඇහුවොත් you meet indirect object. right? direct object. Direct object. If you ask the question whom from the verb, you meet indirect object. Indirect object. Right? Now see one example. I will tell you one example. I gave a present to her. Right? See this sentence. You better ask what. Well, what කියන question එක අහන්න. what කියන question එක අහන්න verb එකෙන්.
what, right? Then what gave, මොකද්ද දුන්නේ? What gave, මොකද්ද දුන්නේ? What gave? Then answer is a present. A present. Then a present කියන කෙනා තමයි මේ වාක්‍යයේ direct object එක. Right? Direct object එක. හරිනේ. එතකොට ඔබ අහනවා verb එකෙන් this question whom gave, කාටද දුන්නේ? Right? That is to her. This is what? Indirect object. This is indirect object. එහෙනම් මෙතන කතා කරන්නේ subject plus direct object. ඔබ මේ structure එක යටතේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. Right? මේ වාක්‍ය ලියන්නේ what එකට උත්තර දෙනවා විතරයි. උදාහරණයක්. She cooked what rice? Only that. She cooked what cooked rice? Under this structure, right, you have to make this kind of sentences. මේ වගේ වාක්‍ය තමයි ඔබ එතන ලියන්න ඕනේ. හේතුව තමයි verb එකෙන් ඔබ අහන්න ඕනේ what කියන question එක. You have to ask the question what, then you meet the answer. That is direct object. Direct object, right? Last day I taught you. I think you are clear with that, right? Next one, I taught you number 4, right? Number 4, subject plus verb plus direct or indirect object. Indirect object. Indirect object plus direct object. Right? This is number 4 structure. Now you know how to find indirect object and direct object. Now you know that, right? Then how to write sentences. Now I take last sentences. I gave her a present. This is this structure. Now say this. Subject I. It is okay, right? Subject I. Verb gave. Indirect object her. Because I taught you මම ඔබට කීවා ask the question whom from the verb. Whom gave, කාටද දුන්නේ? Her, ඇයට. That is indirect object. And direct object එක අගට ගිහිල්ලා. මේකෙදි මම ඔබට ඉගෙනුවා මතක ඇති පුතේ බැරි වෙලාවත් මේ දෙන්න මාරු වුණොත් අපිට ඊළඟ පැටර්න් එකේදී මේක අපි ඉස්සෙල්ලා මම කතා කළේ ඒ විදිහට මේ වාක්‍යෙම අපිට මාරු කරලා කියව හැකියි. I gave a present and I gave a present. මොකද්ද මම මේ කළේ? direct object එක ගත්ත පුතේ මුලට. I gave a present. එතකොට ඔබට සිද්ධ වෙනවා කාටද දුන්නේ කියලා කියන්න. හැබැයි එකතු කරන්න නම් පුතේ preposition දෙකෙන් එකක්. මොකද දෙකෙන් එකක්? එක්ක to or for. මේ prepositions දෙකෙන් එකක් ඔබට use කරන්නම වෙනවා. I gave a present to her. I gave a present for her. මේ structure එකට නෙමෙයි පුතේ මේ structures දෙන්න මේ object දෙක මාරු කරපුවාමයි මේ විදිහට එන්නේ. right? දැන් මේකෙදි තියෙන්නේ I subject gave verb a present කිව්වේ පුතේ indirect object එක නෙමෙයි. That is direct object because you have to ask question from the verb what gave, මොකද්ද දුන්නේ? A present. මෙතන අහන්නේ මොකද්ද? whom gave, කාටද දුන්නේ? her. එතකොට මෙතනදී මෙරටාවේදී to her මේ to or for no need නේ, is not needed. මේ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ structures දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. indirect object එක මුලට අරන් ලියන්නත් පුළුවන්. අගට දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. ලියුවොත් රටා දෙක ඒ විදිහටයි එන්නේ. right, you understand? right, that is number 4 we discussed last day. Now number 5. Number 5 I taught you
right? Number 5 I taught you. Subject plus verb. Subject plus verb plus complement. Complement. A complement කියලා කියවේ පුතේ. It is noun phrase. It is noun phrase. Noun phrase. This is the structure, right? This is the structure. මම ඔබට ඊට කලින් කියලා දෙන්නම්, මතක් කරන්නම්. noun එකේ noun phrase එකේ වෙනස තමයි පුතේ. See this. Teacher is a noun. A teacher is a noun phrase, right? The teacher is a noun phrase, right? Now, teacher කියන එක, to understand, teacher කියන එක, teachers, noun. This teacher, right? ඔන්න බලන්න පුතේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ වචන දෙකට අපි කියන්නේ noun. But these words are, right? These words are called, what is it? Noun phrase. මෙහෙම වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ noun. This is noun. These are noun phrase. Noun phrase. හේතුව තමයි අපේ යාළුවෝ දන්නවා තනි වචනයක් නම් තනි එක වචනේ නාම පදයක් නම් එක වචනේ single word, single noun is called noun. ඔය මතක තියාගන්න. Single noun is, දැන් මෙතන ගුරුවරු කියලා ආවත් පුතේ teachers ආවත් it's a single word. Single noun is called noun. තනි නාම පදයක්, තනි වචනකින් තියෙන නාම පදයක් තියෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ noun. Two or more words, two or more nouns, දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් වචන තියෙනවා. a teacher කියන එකෙත් a teacher, two words are there. The teacher, this teacher, two words. ඒවට කියන්නේ පුතේ noun phrase එකක් කියලා. එසේනම් right, ඒ idea එක ඔළුවේ තියාගෙන අපි මේ structure එකට යනවා මෙන්න මේ විදිහට. right, අපිට ගත්ත හැකි this, right, is this is an කියලා ගමු අපි easy lesson. This is an easy lesson. This is an easy lesson. දැන් මේ හොඳට බලන්න පුතේ. මේ sentence එකේ බලන්න පිළිවෙලට අපි ගියොත් this කියන්නේ පුතේ subject එක. Look at this, right? This verb එක තමයි is. එතකොට an easy lesson කියප එක පුතේ complement එක, but remember that is noun phrase. Why it is a noun phrase? නාම වාක්‍යාංශයක් වෙන්න හේතුව තමයි lesson කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ, පාඩම. ඒක නාම පදයක්. හැබැයි ඒක තනි single word එකක් නෙමෙයි, three words are there. වචන තුනකින් තමයි explain කරන්නේ. ඒ හින්දා අපිට කියන noun phrase එකක්. මම මේකේ පොඩි ඉඟියක් ඔබට දෙන්නම්. ඔබට ගිය සතියේ මම දුන්නා ඒවා. මෙතන verb කියලා හැටියට ගන්න වෙන්නේ. මෙතන verb කියලා එන්නේ, හරිද? මෙතන verb හැටියට එන්නේ නිශ්චිත ක්‍රියාපද ටිකක්. be verb එක එනවා. be verbs. You know be verbs. am, is, are, was, were, will, නේද? will be, has been, have been, had been, can be. ඔන්න be verbs එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන එනවා පුතේ look එන්න පුළුවන්. seem එන්න පුළුවන්. නේද? ඔය දෙක තමයි ගොඩාක් දුරට යෙදෙන්නේ. තව තියෙනවා පුතේ අපිට ඉදිරියේදී හම් වෙනකොට අපි කතා කරමු. ඒ කියන්නේ මේවයින් පස්සෙත් පුළුවන්, right? අපි කිව්වාගේ එයා විදුහල්පති වගේ පේන්නේ. එයා වගේ මේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පති. අන්න. He seems the principal.
He seems the principal in this school. He seems the principal. බලන්න පුතේ. Seems කියන්නේ verb එක. ඒකෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන the principal noun phrase එක. He seems the principal in this school. ඔහු මේ පාසලේ විදුහල්පති වගේ පේන්නේ. Right? Looks එකත් එහෙමයි. He looks a nice girl. Sorry. එහෙමත් කියවෑගනේ. He looks a nice girl. ඔහු හොඳ ගෑනු ළමෙක් වගේ පේන්නේ. සමහර පිරිමි ඉන්නවනේ ගෑනු ළමයි වගේ ඉන්න. ඔව් සමහර ගෑනු ළමයි ඉන්නවා පිරිමි ළමයි. She looks on like දාලත් කියවෑගේ. She looks like a beautiful girl. She looks like a boy. She looks like a boy. ඒ පිරිමියෙක් වගේ පේන්නේ. එතකොට මේ verbs මෙන්න මේ ටික දැන් මතක තියාගන්න. මේ SV complement නැත්නම් noun phrase එකක් එක පුතේ යෙදෙන්නේ මෙන්න මේ verbs ටික. She is a teacher නේද? be verb එක වලට ඕන එකක් ගත්ත හැකි. Today is Monday. Monday එක ගන්න බෑ. Today is Monday කියන එක noun phrase එකක් නෙමෙයි. Today is Monday නෙමෙයි. Today is right a weekday. අද සතියේ දවසක්. Today is a weekday. එහෙම කියවක noun phrase එකක් වෙන්නේ. right. ඔන්න ඔය වාක්‍ය රටාවත් අපි කතා කළා. Now number 6. right. Number 6 එක යටතේ අපි කතා කළේ right subject verb complement මයි. complement but here adjective. right adjective. මෙතනටත් ගත්තේ පුතේ අර විදිහම තමයි. She is pretty. See this? She is pretty. මේ වාක්‍ය රටාව නම් ඔබ බොහොම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන එක. right? You know these sentences. ඔබ මේවා හොඳට දන්නවා. දැන් හොඳට බලන්න පුතේ. right? She subject. right? Is verb. adjective complement එක තමයි උන පූරකයක් තමයි pretty. දැන් උන complement එක කියන්නේ හේතුව තමයි පුතේ she is කියුවට තේරුමක් නැහැ meaningless. මේ meaningless එක complete කරන්නේ pretty එකෙන්. ඇය වේ. she is කියන්නේ ඇය වේ. ඇය වේ කියුවට තේරුමක් නැහැ නේ පුතේ. ඇය කවුරු වේද? she is pretty වේ නේ. she pretty වේ. ඇය ලස්සන වේ. ඇය ලස්සනයි. ලස්සනයි. she is pretty. මේ අඩුව පෙරෙව්වේ pretty කියන වචනේ. ඒකට ගත්තේ අපි adjective එකක්. adjective එකක්. right? මේ වාක්‍ය රටාවත් අපි කතා කළා. මේකෙත් ඔබ මතක තියාගන්න subject plus adjective වලත් පුතේ මෙතන verb හැටියට එන්නේ කලින් එකේ වගේමයි. helping verbs, look, seems වගේ ඒ verbs කීපයක් තෝරාගත්ත කීපයක් එනවා. right? number 6 very easy number 6. right? now number 7. right? Under 7 we discussed subject plus verb object plus complement. මම C විතරක් ගන්නවා. complement කියලා මෙතන ගන්න පුතේ noun phrase එක. noun phrase. එතන වැඩිපුර කැලලක් එකතුලා තියෙනවා. The subject verb noun phrase කියන එක අපිට පැහැදිලි. හැබැයි subject verb object එකක් ඇවිල්ලා noun phrase. මතක තියාගන්න මෙතන object කිව්වා මිසක් direct object වත් indirect object වත් කියෙන්නේ නැහැ. You know there are 3 objects. objects වර්ග 2 objects. direct object and indirect object. මෙතනින් බලමු අපිට කැලපන එකක් අපිට දාගත්ත හැකි. right? උදාහරණයක් අපි ගමු මෙහෙම. right? අපි මෙහෙම කිව්වොත් එම he kept it a secret. Look at this sentence. He kept it a secret. හොඳට බලන්න පුතේ මේ වාක්‍ය රටාව දිහා. subject he kept ඔහු තබා ගත්තා. ඔහු රඳව ගත්තා. what අන්න බලන්න. it අපේ යාළුවෙක් මට කතා කරලා කියන්න බලන්න. there are 9
friends are here. යාළුවෝ 9 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒ 9 දෙනාගෙන් 8 දෙනයි නේද? මාත් එක්කනේ 9. මේ යාළුවන්ගෙන් එක්කෙනෙක් මට කතා කරලා කියන්න පොතේ මෙතන it කියලා කීවේ object එක තමයි. Now you tell me what is this object? Direct object or indirect object? Please tell me what is this object? it කියන කෙනා මෙතන මොන subject එකක්ද? මොන object එකක්ද? Yes, quickly. මං අහන්නේ direct object එකක්ද indirect object එකක්ද කියලා පුතේ අහන්නේ. ඔව්. එක යාළුවෙක් මිසින් වුණා ඕන එක අහනකොටම. ඔව්. දැන් ඕන නම් කියලාම අහන්න වෙයි වාගේ. Right. Buddhini, tell me. direct object එක නම කියන්නම ඕනේ ඒකනේ වැඩේ. ඔව් message දාලා තියෙනවා direct. ෂෙහාන් එවලා තියෙනවා direct object කියලා. ෂෙහාන් your answer is correct. Right. මම ගොඩක් message වලට දැක්කොත් තමයි මේ ඒක හම්බෙන් දැක්කේ. හරි පුතේ your answers are correct. ඒ කියන්නේ මේ verb එකෙන් අහන්න ඕනේ what කියන එක. what kept මොකද්ද තියාගත්තේ? ඒක අන්න පුතේ object එක ආවා. දැන් ඔබට මම දුන්නා complement එක හැටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා noun phrase එකක් කියලා. පුතේ noun phrase එකක් කියලා තියෙන්නේ මේ බලන්නකෝ. හරි නේද? secret කියන්නේ රහස. ඒක නාම පදයක්. මේක a secret. ඒතකොට noun phrase එකක් වෙලා මේක. නේ? noun phrase එකක් වෙලා. He kept it a secret. මේක වාක්‍ය රටාවක්. Practice this. Right? He kept it a secret. හරි නේද? එතකොට noun phrase එකක් මෙතන තේනවා. අපි ඔය රටාවත් කතා කළා. හරිද? යම්කිසි වාක්‍ය රටාවකදී ඉදිරියට ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුද්ගලිකව හරි දැන් හරි අහන්න. Right. Last pattern එක අපි කතා කළා kernel sentence 8:1 subject verb object, right? Complement. It is also complement, but remember it is an adjective. It is an adjective, right? Say this sentence. I appreciate your idea good, right? See this sentence. I appreciate your idea good. Subject I, right? Appreciate verb. Appreciate what? මොකක්ද අගය කරන්නේ? Object. Your idea. කොහොමද? මොන වගේ එකක් විදිහටද? Adjective එකක් තියෙනවා good. මම ඔයාගේ අදහස හොඳයි කියලා අගය කරනවා. I appreciate your idea good. it is good කියන්න ඕනේ නෑ පුතේ. I appreciate your idea good. Right? I appreciate your idea good. නේ? මේ එක රටාවක්. ඔන්න ඔය වගේ වාක්‍ය රටා 8ක් අපි කතා කළා ගිය සතියේ. Right? I finished that one. Right. Now today you have to start another new one, right? Word classes. In English you meet word classes. අපේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ලියා ගන්න. Right. Word classes. අපි මේ ටික හඳුනාගෙනම ඉදිරියට යමු පුතේ. Word classes. Right? There are many classes, right? Here there are 2 word classes, right? First you draw this chart. Right? It is bad.
I will select this one. 2 word classes are there, right? Right. Two word classes. One, right? Open class words. Open word class or class word, no problem. Open words, right? Other one, closed words. Closed words. අරපු වචන සහ වහපු වචන නේද? Open words and closed words, right? Then what are the open words? What are the closed words? Right? Open words ටිකට අපි බලමු මොනවද අයිති වෙන්නේ කියලා පුතේ. Number 1 we can take, right? Nouns. Number 2 we can take lexical verbs. Lexical verbs, right? Number 3 take down adjectives. Number 4 take down adverbs. Right? What are the closed words? Number 1, auxiliary verbs. Auxiliary verb. Auxiliary verbs. You can take one example. I will give you example. Right. Number 2, right? Pronouns. Pronouns. Number 3, prepositions. 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 Number 4, conjunctions. Conjunctions. Number 5, determiners. Determiners. Number 6, numerators. 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 Number 7, interjections. Interjections. Auxiliary verbs means pute. An example I will tell. Have, will. You know them. Have, will, right? Can, could, may, might, must. Then pronoun. Pronoun, you know. I, he, no, she, like that way. Then prepositions, you know. In,
on, under, near, right? These words. You know, conjunctions like what they වාක්‍ය දෙක join කරන්න ගන්න ඒවානේ, right? If, you know them, although, even, right? So, as, so likewise. Determiners කියලා කියන පොතේ අපිට ඍජුව පෙන්නන ඒවා. මෙන්න මේ විදිහටයි මේවා මෙහෙමයි කියලා පෙන්නන ඒවා. You know, this table කියපුවම කෙලින්ම ආයෙක වෙනස් කරන්න බෑ. Unchangeable. කෙලින්ම අපිට ඒක පැහැදිලි. This කියලා කියවෑගේ. Some, right? That, those, ඒවා තමයි determiners. Numerators කියලා කියන පොතේ two kinds of numerators අපිට කියවෑගේ 2 මේ ගණන් කරන ඒවා. Other one second, right? ගණන් කරන ඒවා දෙකයිනේ. 1 2 3 4 5 6 7 කියනක cardinal order එකක් තියෙන්නේ, right? 1 2 3 4 හැම අනිත් පැත්තෙන් තාපොතේ first second third, right? Likewise numerators. You know, interjections අපිට මේවා ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා අඩුයි, right? අපේ කියවන්නේ තනි අකුරේ වචන නේද? ඔව්. අර විශ්මයක් කකුල ගලක එහෙම හැප්පුණාම කොහේ හරි වැදුනහම මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න ගියපුවාම අපිට අර ඔටෝමැටිකලි පිට වෙන ඒවා. ඒවා තමයි ඉන්ටර්ජෙක්ෂන්ස් කියන්නේ. අපිට කියවෙන්නේ බරපතල වචන කියවෙන්නේ. නේද? ඔසුපත් ඒවා. අලුව කෑවා. ඒ වගේ ඒවා කියවෙනවා හරි අඩුයි. ඒක හොඳටම බලාගත්ත හැකි අපේ තියෙන ඉන්ටර්ජෙක්ෂන්ස් බලාගත්ත හැකි හොරෙන් කිටි කැවුවොත්. පිටිපස්සෙන් ගිහලා හොරෙන් මෙතනට ඇන්නන ටිකක් අපිට පිට වෙන ඉන්ටර්ජෙක්ෂන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. නේද? foreigners ට කියවෙන්නේ alas, damn, එහෙම ඒවා කියවෙන්නේ. oh shit, oh shit කියලා කියන එක ඉන්ටර්ජෙක්ෂන් එකක් තමයි. නේද? right. අන්න ඒ වගේම එතකොට මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක්ත් තියෙනවා. මේවා මම දුන්නේ නැත්තේ පුතේ. මෙතනත් ඕනනම් දෙන්නම් lexical verbs කියනක ඔබට දෙන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම දෙන්න. lexical verbs කියලා කියන්නේ පුතේ action verbs. මේවට සමාන පදයක් තියෙනවා action verbs කියලා. right? තේරෙනද? run, right? cut. ඒකේ අදහස තමයි පුතේ කරන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. lexical verbs කියලා කියන්නේ එහෙමයි. action verbs, කරන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. right? අනිත් ඒවා මම දන්නේ ඔයාලා දන්නව හිතාගෙන මම ඉන්නවා මම හිතාගෙන ඉන්නවල දන්නවා nouns කියන්නේ පුතේ නේද? personal nouns. මම ඒ ටික දෙන්න nouns වර්ග තියෙනවා මම ඒ ටික කතා කරනවා. right. Basically these are the word classes, open words. ඒකට මෙහෙම කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. මේකට මෙහෙම කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. දෛනිකව daily nouns are added to the English language. Daily lexical verbs are added to the English language. Daily adjectives are added to the English language. Daily adverbs are added to the English language. දිනපතාම මෙන්න මේ හතර ගොල්ල එකතු වෙනවා English language එකට from other languages, and they create their own words. එයාලට වචන පවා එයාලා හදා ගන්නවා. ඒකයි මේවට open කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙනවා. කාටවත් කියන්න බෑ in English language there are this number of nouns are there in English language. ඕනම් භාෂාවක නාමපද ගණන් කරන්න බෑ. හැබැයි පුතේ මෙන්න මේවා closed. මේව වහලා තියෙන්නේ. මේවා වහලා තියෙන්නේ කියලා කියන හේතුව තමයි මේවා නැවත එකතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් pronouns තියෙන්නේ කීයද පුතේ? 7 5 35යි. හරිනේ? නේද? පල්ලෙහාට තියෙන්නේ කීයද? 7යි. මේ පැත්තට 5යි. 7යි කියන්නේ මොනවාද? subject pronoun. There are 7 subject pronouns no. I, we, you, they, he, she, it. එච්චරයි. අර පැත්තට 5යි තියෙන්නේ. නේද? subject pronoun, object pronoun, possessive, නේද? ඊළඟට objective possessive, ඊළඟට reflexive. 5යි තියෙන්නේ. එතකොට 7 5 35. එතකොට pronouns තියෙන 35යි. you එක දෙකක් ආවා. එතකොට වෙනස් වෙනවා. එමුත් එකමයි. එතකොට එච්චරයි ගාන එච්චරයි. auxiliary verbs මේවත් තියෙන්නේ limited සංඛ්‍යාවක්. නේද? limited. prepositions තියෙන්නේත් එච්චරයි. නිපාත පද එකතු විල්ලක් නැහැ. එකතු විල්ලක් නැහැ. preposition ගොඩක් තියෙනවා. there are many prepositions, right? එකතු වෙන්නේ නැහැ. conjunction සංධි පදත් එහෙමයි.
determinants කියන්නේ එහෙමයි. this sum that those නේද? බොහොම සීමිත සංඛ්‍යාවක් තියෙන්නේ. numerator සංඛ්‍යාවලුත් එහෙමනේ. interjections කියන තැන මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේවා එකතු වෙනවා. දැන් මේවා closed words තමයි පුතේ. interjections කියන්නේ closed words තමයි. හැබැයි මේවා වගේ එකතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මෑත කාලීනව මේවට එකතු වෙච්ච වචන තියෙනවා. English language එකේ ඔන්න ඔබටම පොඩි assessment එකක් දෙනවා. ඔබට පොඩි assessment එකක් පුළුවන් නම් හොයන්න මමත් බලන්නම්. Google ගිහිල්ලා හොයන්න interjections කියලා බලන්නකෝ. interjections in English language. interjections in English language. ඔබට හම්බෙයි. ඔව් ගොඩ දේවල් අපට හම්බෙයි. නේ? interjections in English language. නේ? ඔව් එතකොට එකතු වෙච්ච ගොඩ වර්ග තියෙනවා. නේද? ඒතර ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් කොච්චරක් වර්ග තියෙනවද කියලා. නේ? interjections in English language. right. ඔය ටික ලියා ගන්නකෝ. ඔව්. මෙන්න හොයා ලියා ගන්න බලන්න. I just searched in Google. මම නිකන් දැන් check කරා Google වල list of interjections කියලා. මේ තියෙන්නේ list of interjections. aha, ahem, ahoy, alas, ag, aw, bam, bingo, blah, bo, bravo, brr. මේවා මොන අවස්ථාවල එහෙන සද්දද කියනතර මම දන්නේ නැහැ. cheers, congratulations, dank, drat, dan, dah, eek, encore, eureka, right? fiddlesticks, right? gazooks, gee, whiz, golly, goodbye, goodness, good grief, gosh. මේ තියෙන්නේ right? interjections, right? එතකොට ඔබට පලා ගන්න පුළුවන්. right? list of interjections. හැබැයි මේවා එකතු වෙන්න පුළුවන්. right? closed words තමයි පුතේ. මේ බලන්නකෝ. about මේ තියෙන ගාන කියව ගන්න. results. ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. right? I just searched. හරි නේද? එතකොට මේ තමයි පුතේ අපි කතා කරන word classes. right? open word class මේ ටික අහු වෙනවා. right? දැන් අපි මේක චුට්ටක් explain කරගමු. right? මම හිතනවා මේක ලියා ගන්න ඇති. පුතේ තව මේක ලියා ගන්න වෙලාව ඕනද? ඇති කියලා මටත් හිතෙනවා. right? ඔබට මොකක් හරි මග හැරුණා නම් පුතේ you better ask me. right? දැන් අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ nouns වර්ග ටික. මම මේ සියල්ලම කතා කරන්නේ අවශ්‍ය ටික විතරක් මම ඔබට දෙන්නම්. මේවා හඳුනාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ ඔබට exam එකේ අහන්නේ නැහැ පුතේ nouns වර්ග ලියන්න. එහෙම අහන්නේ නැහැ. නමුත් question එකකට උත්තර ලියන්න ගියපම මෙයා noun එකක් කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. right? you should be able to understand this is a noun, this is an adjective. ඒ හැකියාව ඔබට තියෙන්න ඕනේ. right? kinds of nouns. nouns වර්ග ටික ලියාගෙන යන්න. ඒතර ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි example එක කීපයක් ලියාගමු. right? person. person. එකට example ලියාගත්ත හැකි අපි දන්නේ ඒවා තියෙනව නේද? very easy. boy, right? man, අපි girl කියලා ගමු නේද? ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයට. right? මෙතනට ඕන animal
person කියන දැනට පුතේ animal කියන එකත් ඔහොම ගත්ත එක අපිට animal කියන එක person හැටියට අපි එකක් දාගමු dog right එයාත් පුද්ගලෙක් එක තමයි අපි ගණන් ගන්නෙ නේද එතකොට right number 2 මම ළඟම ලියාගෙන යන්න right number 2 we can take place you know place right island right beach number 3 I can take number 3 think these are very easy rock right tree number 4 quality right quality beauty right kindness right number 4 I can take state මෙන්න මේවා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අර උඩ ටික නම් අපි දන්නවා. person place thing ඔය ටික අපි දන්නවා. right මට ඕනේ මෙන්න මේ ටිකයි ඔබට හඳුනා ගන්න. මේවත් noun. state කියලා කියන්නේ පොතේ තත්වයක්. state quality කියන්නේ ගුණාංගයක්. state කියලා කිව්වේ යම්කිසි තත්වයක්. honesty එකත් මේ ගුණාංග ගණයටත් වැටෙනවා. හැබැයි මෙතන කතා කරන්නේ එයාගේ තත්වය. අවංක බව, අවංක තත්වය. honesty right loyalty පක්ෂපාතී තත්වය බව right අපි කතා කරේ events කේක අවස්ථා සිද්ධි තියෙනවා පුතේ events කියලා කියන්නේ සිද්ධි sports meet right meeting ඔය තමයි අවස්ථා right number 7 actions මේක හරි වැදගත් ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නාම පද වගේ නේ actions cycling තේරුම පුතේ බයිසිකල් පදිනවා නෙමෙයි බයිසිකල් පැදීම බයිසිකල් පදිමින් කියන එකක් නෙමෙයි බයිසිකල් පැදීම අපි කතා කළා අර මේ ජෙරන් කියලා තැනේදී ජෙරන් කියන පාඩමේදී අපි කතා කළා ඒවට කියනවා actions verbal noun කියනවා present participle කියනවා නේද cycling right actions cycling swimming 8 actions feelings හැඟීම් වලටත් තියෙනවා පුතේ nouns joy විනෝදය right sorrow දුක sorrow අන්න ඒ වගේ right 9 right occasions අර සිද්ධි මේ අවස්ථා occasion මොනවද අවස්ථා wedding right wedding party right kinds of nouns 10 right processes ඒකල කියන්නේ පුතේ දැන් process කියලා කියන්නේ අපි යම්කිසි ක්‍රියාවලියක්නේ යම්කිසි කටයුත්තක් process එකක් එතකොට මේ වගේ දේවල් ගන්න බලන්නකො argument එකක් අපිට තේරෙන්නේ මේ example එක පොරොව පවත්වගෙන යන දෙයක් argument එකක් right thought එකක් thought කියන්නේ thou right සිතවිල්ල
යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් right යම්කිසි කටයුත්තක් කරන දෙයක් මේ වාදයක් right සිතුවිල්ලක් අදහසක් මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි පුතේ kinds of nouns වර්ග right ඒ අතර මේ nouns හැදෙන හැටි බලන්න nouns හැදෙන හැටි මම මෙතනින් දාගන්නම් ඒක right nouns හැදෙන හැටි ඔබට ලියාගත ඕන characteristics කියලා ලියා ගන්න characteristics කියන්නේ පුතේ ස්වරූපය characteristics of a noun නාම පදයක ස්වභාවය characteristic right නාම පදයක ස්වභාවය right this is nouns මේ nouns වර්ග right characteristics of a noun මේවට යටින් ලියා ගන්න ඔයාලා එන්න පුළුවන් er හැදිලා එන්න පුළුවන් er or right nouns හැදෙනවා er or right teacher carpenter ගමු carpenter see this you better find right more examples doctor උදාහරණයක් එකකට එක ගන්න විතරයි දෙන්නේ doctor right ඔබට හොයාගත්තා er ඊළඟට එනවා පුතේ ist එකතු වෙලා දැන් noun එකක් හොයාගන්න ලේසි මේවයි ist එකතු හැදෙනවා right communist ist commu commu right I buddhist nේද ist buddhist තව හැදෙනවා පුතේ ity එකතු වෙලා ity එකතු වෙලා right ity එකතු වෙලා හැදෙනවා right electricity නේ simplicity සමානත සරල බව simplicity ity ance හැදෙනවා ance or ence ence ඔහොමත් nouns හැදෙනවා අපිට බලන්න උදාහරණ abundance dance බහුලතාවය නේද වැඩි බව abundance ඊට ence හැදෙනවා evidence right තව හැදෙනවා පුතේ ure යකට එකතු වෙලා ure nouns තියෙනවා ure picture right architecture වාස්තු විද්‍යාව නේද architecture ure architecture තව හැදෙනවා පුතේ ion එකතු වෙලා right ion union right station මේවා දෙන්නේ පුතේ ඔබට හදාගන්න හරි ලේසි abundance evidence abundance කියලා කියන්නේ පුතේ බහුලතාවය evidence කියේ සාක්ෂිය abundance කියලා කියන්නේ බහුලයි ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ evidence කියේ සාක්ෂිය evidence සාක්ෂිය එහෙම අහන්න පුතේ ගැටලුවක් ආවොත් මැසේජ් එකක් දාන්න send me a message send me a message send කියන එකෙන් පස්සේ verb එකෙන් පස්සේ එවලා තියෙන මම me indirect object එක send me send to me නෙමෙයි verb එකෙන් පස්සේ indirect object එක ළඟටම ගන්නවා නම් send to me නෙමෙයි send me හරිනේ send me what a message මට ඔක කිව්වේ අනිත් පෙතර
send a message to me, send a message for me. බලන්නකෝ මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් දෙකට වාක්‍ය කියන හැටි. ඒවත් දැනගන්න. right. ION වලට එනවා පුතේ. ENT දුන්නේ නැහැ නේද? නෑ. ENT වලටත් පුළුවන් පුතේ. right. ENT වලට department දෙපාර්තමේන්තුව නේද? department, development, right. department, development, ENT, right. hood කියලා එකක් වෙනවා නේද? hood ඔබ අහලා ඇති ඒවා. hood කියලාත් එකක් එනවා. මොනවාද hood? right. manhood, motherhood, right. childhood, fatherhood. හැම noun එකකටම hood හයි කරන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ හැම noun එකකටම ඔයාලා ENT දාන්න ගියේ නෑනේ. හැම noun එකකටම ION දාන්න ගියෙත් නෑනේ. ඒ හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුව. ඒතර hood දාන්න පුළුවන් හැම noun එකකටම නෙමෙයි. ඒ දාන්න පුළුවන් nouns තියෙනවා. නේ? manhood කියලා කියන්නේ පුතේ මිනිසත් බව. motherhood කියන්නේ මාතෘත්වය. right. fatherhood පිතෘත්වය. childhood ළමාකම, ළමා කාලය. දැන් ළමාකම childhood, right. ළමා කාලයට ගන්නවා. ඒකට hood එක දැම්මා අපි නේ. ඊට nurse කියනක ඔබ අහලා ඇති. nurse, kindness. හරි ලේසි දැන් noun හොයාගන්න. ඡේදය දකපු ගමන් මතක කරගන්න. goodness, right. goodness. දැන් මේවත් more හොයන්න ඕනේ. you have to find more. දැන් මම පොඩි දොරක් මේ ඇරලා දෙන්නේ. right. I open a door. You go inside and find more, right. internet facilities there, right. එලට එනවා SC කියලා එකක් එනවා පුතේ. ACY කියලා එකක් තියෙනවා, right. accuracy, නිවැරදි බව, accuracy. හරිනේ. noun එකක්. නේ. democracy, ප්‍රජාතන්ත්‍ර බව නේද? democratic කියලා කියන්නේ democratic country. ඒතර democracy කියලා එකෙන් හැදෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රතාවය. democracy, right. democracy. ඔය එක වර්ගයක් ඔය කතා කළේ. ඔය නාම පද හැදෙන හැටි. දැන් මේ ටික හරි ඇති කියලා මම හිතනවා. right. ඔය එක වර්ගයක්. තව හැදෙනවා පුතේ නාම පද වර්ග ටික මේ ඔබ අහලා ඇති compound nouns කියලා. compound noun. compound කියන එකේ තේරුම තමයි පුතේ mixed කියන එක. mixed එහෙම නැත්නම් සංයුක්ත කියන අර්ථය. goodness කියවේ හොඳ බව කියන්නේ පුතේ. දැන් good කියන්නේ හොඳයිනේ. goodness කියලා කියවේ හොඳ බව. right. goodness හොඳ බව. I know their goodness. මම දන්නවා යාළුවගේ හොඳකම. I know their goodness. නේ. accuracy කියන්නේ පුතේ නිවැරදි බව. accuracy නිවැරදි බව. right. you have to right, pay your attention on accuracy on what you write. You have to pay your attention on accuracy what you write. ඔබ ලියන දේ තුල තියෙන accuracy එකට ඔබ attention වෙන්න ඕනේ. නිවැරදිතාවය. accurate කියන adjective එකෙන් තමයි පුතේ accuracy හැදලා තියෙන noun එකක් විදියට. accuracy. දැන් ඔබට දැකපු ගමන් දැනගන්න ඔබට මතක් වෙනවා. අගට ER OR නේද? දැන් මේ ටික ඔබත් මේ වැඩේ කරගන්න. ඔබත් මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න. right. මොන වැඩේද? මේ ER නේද? ER OR මේ IST නේද? IST ITY හොඳට බලන්න මේ ටික. ඔය ටික highlight ම කරගන්න. ITY නේද? ANCE ENCE නේද? URE
URE ION ION MEN sorry ENT 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 hood hood nurse nurse asi asi හරිනේ ඔය තියෙන්නේ පුතේ noun හැදෙන හැටි right basically forms basic forms right now we are going to talk about compound nouns හැදෙන ක්‍රම කීපයක් අපිට අහු වෙනවා පුතේ එකක් තමයි noun plus noun see this noun plus noun මේක රටාවක් හොඳට බලන්න noun plus noun right noun plus noun noun plus noun noun plus noun noun plus noun example අපිට ඒකට හම්බ වෙනවා පුතේ දැන් මේකත් noun plus noun එකක්නේ English class බලන්නකො English කියන්නේත් noun එක class කියන්නේත් noun එක ඒ දෙක එකතු වෙලා හැදෙන්නේ තනි නාම පදයක් ඉංග්‍රීසි පන්ති English class නේ right තව තියෙනවට බයික් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද petrol tank petrol tankiය petrol is noun tank is noun right petrol tank right one noun plus noun ඔය වගේ උඩ තියෙන අපේ computer class front not front අපි දාමුකෝ ශාලාවේ දොර නේ hall door hall seat right bus stop කියන්නේත් noun එකක් නේ නැවතුම් පොළනේ bus stop හරි මම example කීපයක් දෙන්න ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් second one එකට අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ right noun plus gerund noun plus gerund දැන් gerund කියනක ඔබට මීට පෙර මම කතා කළා right noun plus gerund gerund කියන්නේ පුතේ verb ing gerund කියවේ right noun plus gerund right weight lifting see this weight lifting බර ඉසිලීම weight lifting weight කියන්නේ noun එකක් බර හැබැයි lifting කියන්නේ gerund එකක් ing form එකක් weight lifting right letter writing poem writing right letter writing poem writing මම මෙතන පොඩි ඉඟියක් ඔබට දෙන්නම් මේක මම කතා කරලම අවසානයේ කියන්නද අමතකුණුත් නේද දැම්ම කියන්න right දැන් ඔබට මම පොඩි ඉඟියක් දෙනවා මට දක්ෂයෙක් වෙන මැසේජ් එකක් දාන්න අන්න ඔබට මම දෙනවා මෙන්න මේක මට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියලා එවන්න ඕනේ හරි ලේසි වැඩක් ඔව් මෙන්න මේක මට ඉංග්‍රීසි වලින් ලියලා එවන්න right බලමු ඔයාලගේ දක්ෂතාවය right දින 3ක චාරිකාව මට කියන්න ඕනේ දින 3ක චාරිකාව කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් මට ලියලා එවන්න මැසේජ් එකක් දාන්න I am looking at your messages right දින 3ක චාරිකාව
right quickly හා බලමු දින 3ක චාරිකාව චාරිකාවට trip නේ අනිත් ඒවා දන්නවනේ ඔයාලා හරි දින 3ක චාරිකාව බලන්න මට message කරන්න බලන්න send me a message දින 3ක චාරිකාව in English ඔව් ෂෙහන් එවලා තිනවා 3 days trip කියලා හරි තව බලමු more තව ඕනේ messages only one message came right 3 days trip කියන්න පුළුවන් නම් කීවත් කමන්න if you can't message right අපේ යාළුවා එවලා තියෙනවා 3 days trip 3 days trip තව බලමු no more වෙන නැහැ යාළුවෝ 7 දෙනෙක් ඉන්නවා මාත් එක්කනේ යට නේද තව message එකක් another message came උපාධ්‍යාය වෙලා තියෙනවා එකක් නිපුණිත් වෙලා තියෙනවා 3 days trip උපාධ්‍යායගෙත් තියෙන්නේ 3 days trip තුන් දෙනාම වෙලා තියෙනවා right හරි අනිත් යාළුවොත් එවයි එවනතුරු බලමු මේක සාකච්ඡා කරමු තුන් දෙනාම වෙලා තියෙන්නේ 3 days trip කියන එක මං කියනවා මේ උත්තරේ නිවැරදි විය යුතුයි කියලා තව අවිෂ්ක වෙලා තියෙනවා a 3-day trip අලුත් අදහසක් මොන එයා තියෙනවා a 3-day trip මොන එයා ඉවලා තියෙන එක වචනෙකුත් තියෙනවා 3-day trip ඔන්න එයා විතරයි වෙනස් එකක් තියෙන්නේ තව එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කාගෙන්ද සඳුනි ඉවලා තියෙනවා සඳුනියෝ 3 කියන්නේ ස්පෙලිං හරි ගස්සන්න 3-day trip ඔන්න එයා ඉවලා තියෙනවා එක 3-day trip කියලා එකක් එයා ඉවලා තියෙනවා මම වෙනස් එකක් ඉඳ එකක් ගත්තා මම තව එකක් ආවා බුද්ධිනිය ඉවලා තියෙනවා trip is 3 day කියලා සඳුනි තව එකක් ඉවලා තියෙනවා සඳුනි නිවැරදි කරලා ඉවලා තියෙනවා 3 day trip කියලා trip is 3 day ඒක පුතේ එතකොට වාක්‍යයක් වෙනවා බුද්ධිනි දින 3ක චාරිකාවක් කියන එක ක්‍රියාපදයක් එන්න බැරි එකක් පුතේ හරි දැන් ඔන්න මම මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඕන හොඳට බලන්න මම මේකේ හරියක් දෙනවා මෙන්න මේකට තව යාළුවෙක් කියලා තිනවා කවුද a 3-day trip ෂෙහන් දැන් ඒ උපෙකදී හරි දැන් ඔන්න මම මේ ඇති පුතේ දැන් බලමු මම මෙන්න මේකට හරියක් දෙනවා මොකේටද මෙන්න මේකට මෙන්න මෙහෙම දාපු අයට මම හරියක් දෙනවා හරිය කහ පාටින් වෙන්නේ නේද හරි රතු පාටින් ගමු 3-day trip කියන එකට මම හරියක් දෙනවා I will put a tick mark කියන එක හරි නමුත් අකුරක් යනව නම් අල්ක යනක් එන්න ඕන මෙහෙම ආව නම් හරි දින 3ක චාරිකාවක් කියද්දී ආව නම් a 3-day trip එතකොට හරි පුතේ හරි ඒ නිසා මම මේකේ වැරද්ද තියෙන්නේ මේ විතරයි ඒක හඳුන්නේ නැහැ දැන් මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා මේකේ s අකුර අයින් කරා නම් හරි දැන් මම ඔබට මෙන්න මේක මට කියන්න මෙන්න මේක මම ඔබෙන් අහන්නේ නැහැ දැන් ඔබට මම කියනවා ලස්සන ඔබට මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔබට මම කියනවා ලස්සන දවස ලස්සන දවස නෙමෙයි ලස්සන ස්ථානයක කියමුකෝ ඔව් මම දැන් ලස්සන ස්ථානය කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් ලස්සන ස්ථාන මම එහෙම ගන්නවා ස්ථානය ලස්සන ස්ථානය ඒතර මේක අපි ඔබ ලියයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා you write right beautiful place right B E A U T I F U L beautiful place ඔබ මේක මෙහෙම ලියන්න හැබැයි මම මෙහෙම ලියුවොත් ඔබ මට මොකද කියන්නේ beautiful place කියලා කිව්වොත් ඔබ මට මේක හරි කියයිද වැරදි කියයිද definitely you say it is wrong beautiful place කියලා කියන්නේ නැහැ ලස්සන ස්ථාන කියලා තිබ්බා කියන්නකො දැන් ලස්සන කියපුවම නිකන් ගොඩක් වගේනේ
ඇයි ඒ? දින දින කියපම දිනය නෙමෙයි. දිනය කිව්වොත් ඒක වචනයි. හැබැයි දින කිව්වොත් ගොඩක්. ඒ නිසා තමයි ඔබ මෙතන days කියලා දැම්මේ. ඒක ලස්සනකම නෙමෙයි මෙතන තියෙන ලස්සන නිකන් ගොඩක් වගේ. ඇයි මෙතන days දැම්මේ නැත්තේ? Because we don't pluralize adjectives. අපි නාම විශේෂණ පද බහුවචන කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකයි අපි s දැම්මේ නැත්තේ. good එකට goods කියලා මේ නාම විශේෂණ පදේ අපි බහුවචන කරන්නේ. beautifuls කියන්නේ. හරි. දැන් මේක අපි explain කරන්නකෝ. beautiful එකේ adjective එකක් නිසා තමයි s දැම්මේ නැත්තේ. දැන් මේක explain කරන්නකෝ. trip කියන්නේ noun එක. නාම පදේ. මේ නාම පදේ explain කරන්න තමයි 3 day කියන වචන ටික ගත්තේ. චාරිකාව මොන චාරිකාවද? දින 3ක චාරිකාව. එතකොට මේ දින 3ක චාරිකාව කියන එක පුතේ මෙතන use වෙන්නේ adjective එකක් විදිහට. චාරිකාව කියන noun එක describe කරන්න තමයි දින 3ක කියන words ටික පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ බලන්න මෙන්න මෙතන මම කතා කරන ඉදිරියදී අපිට හම්බ වෙන ඔය වගේ එකක්. ඉදිරියට අපිට මේක හම්බ වෙනවා තව දෙකයිනේ කතා කරේ හතරක් තියෙනවා මේ compound noun හදාගන්න. ඒ වගේ මෙතන පුතේ මෙයාලව use කරන්නේ noun විදිහට නෙමෙයි. trip කියන කෙනා විතරයි noun එක. 3 day කියලා කියන්නේ පුතේ adjective. චාරිකාව මොන චාරිකාවද? දින 3ක චාරිකාව. එහෙනම් 3 day කියන වචනය adjective එකක් නිසාවෙන් අපි s එකතු කරන්නේ නැත. හරිනේ? දින 3ක camp එකක්. 3 day camp. අවුරුවර කෙනෙක් ලියලා තිබුණා 3 days camp කියලා. It is wrong, right? එයාට ඉංග්‍රීසි තව ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරිද? එහෙනම් ඔබට idea එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මට මේක අමතක වෙන්න කලින් මම ඔබට කීවේ, right? මේක අපිට මෙතනදී හම්බ වෙනවා. right. fourth one එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ, third one එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා compound noun. ඒකයි මේ lesson එක හරි වැදගත් වෙනවා පුතේ. compound noun එකක් තව අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ. gerund plus noun. හරිද? gerund plus noun. gerund plus noun. Right? gerund plus noun. number 3 එකට හම්බ වෙන්නේ ආයක රෝස පාට උනා කමන්නේ නේද? example තියෙනවා පුතේ. walking stick. ඒව කහ පාට වෙනවා. මම කහ පාට කරලා තියෙන්නේ මේ latest එක නේ. walking stick. බලන්න. හැරමිටියට නේ කියන්නේ. walking කියන්නේ පුතේ gerund එක. stick කියන්නේ noun එක. හැබැයි දෙක එකතු වුණාම හැදෙන්නේ තනි නාම පදයක් හැරමිටිය. walking stick. හැරමිටිය. right? walking stick. right? You know, writing table, right? Writing table, dining room. See this? Dining room, right? කෑම කාමරේ. Dining room, writing table, ironing table, right? එතකොට තනි වචන කෑම කාමරේ, ලියන මේසය. ඒක හැදුනේ පුතේ gerund noun, compound noun විදියට. right? fourth one එකට අපිට හැදෙනවා, right? fourth one එක හැදෙනවා adjective noun. adjective plus noun. adjective plus noun විදිහටත් අපිට හම්බ වෙනවා මෙයාලා. right? adjective plus noun. example, right? silk saree. silk saree. silk saree. නේ? silk saree. silk is an adjective. නේ? gold medal. රම් පදක්කමට කියන්නේ නේද? gold medal. gold medal. රන් පදක්කම. gold medal. gold කියලා කියන්නේ explain කරන එක, describe කරන එක, noun එක, adjective එක. right? මේ තියෙන compound nouns වර්ග ටිකක් මේ අපිට දුන්නේ. right? compound nouns.
හරි නේද? තව අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ. ඔව් ඒ ටික මම පුතාලා සටහන් කරගෙන යන්න. right compound nouns වලින් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ තව නාම පද වර්ග ටිකක්. hyphen noun. ඒකට කියන hyphen noun කියලා. ඔව් මම තමයි මේ නම දැම්මේ දැන්. ලේසි මතක තියාගන්න. hyphen noun. hyphen එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙයි. ඔව් මේක අපි දැන් ලියාගෙන යනකොට. මේ අපිට හම්බ වෙන නාම පද වර්ග පුතේ. ඔව් hyphen noun. hyphen right hyphen noun ටිකක් අපිට හම්බ වෙනවා. number 1 මෙන්න hyphen noun right t-shirt මේ බලන්න hyphen noun ඔබ හොයාගෙන දැන් hyphen කියන්නේ මොනවද කියලා x-ray right 2 එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා හරි හොඳට බලන්න right weight lifting context weight lifting weight lifting contest කියන්නේ තරඟය දැන් weight lifting කියන එක පුතේ මේ නිකන් අදුනොත් hyphen එකක් කිය දෙන්නේ නැහැ හැබැයි මෙයා adjective එකක් විදිහට use වෙලා තව noun එකක් විදිහට explain කරනකොට weight lifting contest අපි hyphen එකක් use කරලා තියෙනවා right weight lifting contest එකක් right තව අපිට ගත්ත හැකි පුතේ right example right flying kite flying kite flying kites season flying kite season තරුංගල් යැවීමේ කාලය right flying kite season hyphen යොදන nouns වර්ග හැදෙන හැටි අපිට තව අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ son in law son in law right brother in law brother in law right so example लिया great right great grandfather great grandfather කියන්නේ පුතේ සීයාගේ තාත්තට great grandfather එක එක පැතිවලට අපි කියන්නේ මී මුත්තා නේද මුත්තා තාත්තගේ තාත්තා සීයා සීයාගේ තාත්තා අත්තා නේද මුත්තවෝ අත්තා great grandfather grandfather ගේ තාත්තා great son කියලා තියෙනවා නේද මුණුබුරා මිනිබිරි මේ great son grandson granddaughter කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ නෑද තැන්වලදීත් පුතේ පවුලේ අය කියන්නේ මේ hyphen use කරනවා right number 4 එච්චරයි පුතේ hyphen use කරලා ගන්න ඒවා ටික ඔය තියෙන ඔය nouns වර්ග හැදෙන හැටි hyphen noun වලට කියන්නේ hyphen noun හරි නේද ඔන්න ඔය වගේ ඒවා ගත්ත හැකි right ඔය නාම පදවල අපිට හම් වෙන විශේෂත්වයන් ටිකක් ඔය කතා කරේ තව ඔබට ඉතින් දැනගන්න පුළුවන් පුතේ තව විශේෂ පොයින්ට් එකක් තමයි proper noun common noun කියන එකේ මේ වෙනස එකක් මම චූට්ටා නිකන් මතක කරගෙන යන්න පුතේ proper noun common noun के වෙනස
proper noun එක තමයි පුතේ මම ගන්නවා ෂෙහාන් මම ගන්න ඕනේ. ෂෙහාන් is proper noun. Here common noun is boy. මේ example එකෙන් පමණක් ඔබට මට හිතෙන්නේ තේරෙන්න ගන්න පුළුවන්. නේද? එකෙන් පමණක් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. right. මේ සංඥා නාම මේවට කියන්නේ නේ. සංඥා නාම කියලා කියනවා මේවට. ඔව්. To explain something specially. යමක් විශේෂත්වයෙන් හඳුන්වන්න තමයි පුතේ අපි proper nouns පාවිච්චි කරන්නේ. එයාලගේ කියන common noun එක තමයි මේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් proper nouns වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. places එහෙම හඳුන්වනවා පුද්ගලයෝ. right. ඒවා අපි first letter capital දානවා proper nouns. මේ වෙනස ඔබ හඳුනා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තව තියෙනවා දැන් countable nouns මේ වර්ග කෘති මම ටිකක් මතක් කරලා යන්නේ. countable nouns ඒවා නම් ඔබ දන්නවා. right. countable, right? countables කියලා මම ඔන්න use කරනවා. countable, uncountables. මේකේ විශේෂත්වය තමයි පුතේ uncountable ඒවා ඒක වචන විදිහටයි ඉංග්‍රීසි වල use වෙන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් බලපුවම දැන් water කියපුවම වතුර කියපුවම නිකන් ගොඩක් වගේ. හැබැයි is කියලායි පාවිච්චි කරන්නේ. water is cool. කිරි නිකන් ගොඩක් වගේ නිකන්. milk හැබැයි පාවිච්චි කරන්නේ is hot. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ singular form එකක් විදිහට. uncountable විශේෂත්වය තමයි පුතේ we use them as a singular form. හරිද? ඒ ටිකත් ඔබට තේරෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නේද? right. These are the special, right? තව තියෙනවා ගුණ නාම සංඥා නාම right ඒ විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව්. right. මම හොමම ඔයාලා වරන් යනවා පුතේ. ඔව්. අපිට මිනිත්තු කීපයක් තව තියෙන්නේ. verbs ගොඩට මම ඔයාලව අරගෙන යනවා. මේ ටික මම ඩිම්පල්ලෙන් කතා කරගෙන යන්නේ පුතේ. ගැටලු තිබුණොත් අහන්න ඒ අතර. verbs කියන පාඩමට එන්න පුතේ. nouns වලින් පස්සේ අපි verbs කියන පාඩමට එනවා. verbs කියන පාඩමේ right ඒකෙදි හම්බ වෙනවා පුතේ අපිට මුලින්ම අපි දාතන කතා කළා lexical verbs වල જાතිය. lexical verbs වල જાතිය. lexical verbs මේවට කියන අපි action verbs කියලා කියනවා පුතේ. lexical verbs නැත්නම් action verbs නේද? verbs lexical verbs for action verbs. හරිනේ. එතකොට පුතේ ක්‍රියාපදයක තියෙනවා අවස්ථා පහක්. හරිද? අවස්ථා පහක් කතා කරනවා අපි. ඔව්. ඒකේ මෙන්න මේ අවස්ථා ටික හොඳට මතක තියාගන්න base form. අපි මේ base form එකත් එක තමයි ගොඩක් අය අట్లගෙන ඉන්නේ. base form. හරිනේ. ඊළඟට කතා කරනවා පුතේ number 2 එක හැටියට present form එක. present form. මේ base form කියන තැනට මතක තියාගන්න base form කියන එක ආවොත් හරිද? වරහන් ඇතුලේ ඔන්න ලියාගත ගමන්න plural කියලා.
base form එක plural විදිහටයි ගන්න. මේ present form එක right ඒක ගන්න අපිට singular හැටියට. singular. right ඊළඟට කතා කරනවා පුතේ present participle කියලා එකක්. present participle. present participle අපිට ඒකට තව නම් තියෙනවා පුතේ gerund කියලා කියනවා නේද? ඒ නම් ටික දාන්න ඔයාලා gerund කියලා කියනවා. gerund කියනවා verb ing නේද? ඕන නමක් ගත්තා. right number 4 එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා past verb එක හම්බ වෙනවා අපිට. number 5 එකේදී පුතේ අපිට හම්බ වෙන්නේ past participle එක. මම මේවා දුන්නේ මේවල දාන්න ටිකක්. මම මේක දුන්නේ මේක යූස් කරන තැන් ටිකක් මතක් කරන්න ඕන හින්දා. මේවා තමයි ඔබට අහුවෙලා නැත්තේ. දැන් මේ පහ ඔබ දන්නවා. right? මේ පහ ඔබ දන්නවා. හැබැයි මේ පහ යූස් කරන තැන් මම ඔස්සලම් බලන්න මේ බේස් ෆෝම් එක යූස් කරන තැන්. right? බේස් ෆෝම් මූලික ස්වරූපය. මේ බේස් ෆෝම් එක යූස් කරන තැන් ටික හොඳට අල්ලගන්න. right? මේ බේස් ෆෝම් එක යූස් කරන තැන් ටික. number 1 right එකක් තමයි පුතේ simple present tense as a simple present tense නැත්නම් simple present tense එක ගන්න simple present tense එකේදී අපි use කරනවා example ලියා ගන්න පුතේ simple present tense එකේදී right අපිට කියන්නේ I learn English right L-E-A-R-N I learn English ඒක මේ now කරන එකක් නෙමෙයි මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා මේ වෙලාවේ නෙමෙයි right ඒක සාමාන්‍යයෙන් මගේ මේ දවස්වල කරන කටයුත්තක් I learn English right number 2 එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා right imperative form එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා මෙයාව imperative form එකක් right imperative කියලා කියන්නේ පුතේ command එකක් ඒක දන්නේ නැත්නම් imperative කියන වචනේ තේරෙන්නේ නැත්නම් command කියලා ලියා ගන්න command එකක් ඒකත් තේරෙන්නේ නැත්නම් order කියලා ලියා ගන්න order එකක් කරනකොට අනකිරීමකදීත් අපි මේක use කරනවා right ඒ කියන්නේ අනකිරීමක් imperative form එකේ අපි ගන්න base verb එක right right කොහොමද කියන්නේ අපි කියනවා දොර ඇරලා තියෙන. ඒතර අපි කියනවා දොර වහන්න. shut the door. shut the door. open the door. sit down. right go there. shut the door. මේ imperative form එක. ඒතර base form එක තමයි අපි use කරන්නේ. මේ base form එක use කරන තැන්. right තව එකක් තමයි පුතේ right infinitive form එකේදී. මේක අපි කතා කළා වාක්‍ය වර්ගවලදී. infinitive form එකේදී ඒ කියන්නේ infinitive to එක ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ I නෙමෙයි I want to meet you මෙතෙන්දි බලන්න පොතේ මේවා ඔයාලට තේරෙන්න ඕන නිසා learn මේ තියෙන පුතේ base form එක shut base form එක to meet base form එක ඒක මතක තියාගන්න මම ඔබට කියන්න මේ විදිහට to නිපාත පදයෙන් පස්සේ after preposition to you must use base form එක තමයි use කරන්න I want to meeting කියන්නේ I want to met කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ I want to meeting කියන්නේ I want to meeting කියන්නේ right s දාන්නත් බෑනේ දැන් මෙතන singular නේ present form එක singular I want to meets කියන්න බෑ I want to meeting කියන්නේ I want to met කියන්නේ I want to met past participle use කරන්නේ right base form එක විතරයි use කරන්නේ හරිනේ
ඊළඟට number 4 එක right after modals right after modals කියන්නේ modals දන්නව ඔයාලා modal verbs modals මොනවාද modal verbs right I can do it modals මවතේ will must should ඒවත් එක්කත් example තවට පැටලෙනවා will ගත්ත හැකි පුතේ අපිට හරිද must මෙන්න මේවයින් පස්සේ base verb එක තමයි දාන්නේ must should may නේද තමනද can දැම්මා නේද could will would නේද could කියන එක නේද මේ ඔක්කොමත් එක පුතේ ඔව් තව තියෙනවා ඔව් මේවත් එක යූස් කරන්නේ base form එක නේ ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි පුතේ මේ base form එක යූස් කරන තැන් අපි කතා කරන්නේ number 5 right negative form එකේදීත් අපි යූස් කරන්නේ negative වාක්‍යවලදී right negative වාක්‍යවලදීත් අපි මෙතන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ right I do not go now මන් දැන් යන්නේ නැහැ මේ බලන්නකො negative කියන්නේ not තියෙනකොට not එකකින් එහා පැත්තේ ing තියෙන බෑ I am not going එහෙම එන්න පුළුවන් හැබැයි මේ කතා කරන පුතේ simple present tense වල දැන් විශේෂයෙන් පුතේ අපි කියමුකෝ do does did මතක තියාගන්නකො do does did දැන් ඔයාලා I am not going කියලා continuous වාක්‍යයේදී තියෙන්න පුළුවන් do does did මතක තියාගන්නකො මෙන්න මේ තුන් දෙනා ඔව් ඔතන do තියෙනවා පුතේ does ඊළඟට පුතේ did ඔව් මෙන්න මෙයාලා තුන් දෙනාත් එක්ක ඔව් එයාලත් එක්කත් ඔයාලා base form එක තමයි use කරන්න ඕනේ right මෙයයි හරිනේ ඊළඟට පුතේ interrogative question අහනකොටත් එහෙම අපිට පාවිච්චි කරනවා question අහනකොට number 6 ඇටියට මතක තියාගන්න interrogative question අහනකොටත් ඉතින් ඒක මේකමනේ පුතේ නේද අරක තේරුණා නම් ඒක ඒ විදිහම තමයි right දැන් does කියලා මම පාවිච්චි කරොත් does he come මිසක් comes නෙමෙයි does he come here ඔහු මෙහි එනවද ඔව් මේක මතක තියාගන්න මේ තුන් දෙනාත් එක තමයි ඒ ඔය කියන්නේ do does did කියන තුන් දෙනාත් එක්ක does he come here හරිද does he come here හරිනේ මේ can form එකත් එක්ක do not එකත් එක්ක ඔව් negative form එකත් එක්ක does තියෙන කෙනත් එක්ක interrogative come ඔන්න base form එක use කරන තැන් ටිකක් අපි ඔය කතා කළේ හරිද ඔව් දැන් මහන්සි වගේ දන්න ලියලා නේද පුතේ ඔව් ඔයාලට මග ඇරුණ මොනවා හරි එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලා නැවත ඔයාලා වීඩියෝ එක යූස් කරන්න එවන්න ඒකට යූස් කරලා ඔයාලා එක පාවිච්චි කරන්න ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා ඔව් මම එකක් තව කතා කරලා මම නවත්තන්න මේ කතා කළේ base form එක ඊළඟ පුතේ මේ present participle එක පාවිච්චි කරන තැන් කීපයක් මම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න ඊට පස්සේ අපි කතා නවත්තමු present participle එක. දැන් මේ present form එක නම් අපිට ගැටලුවක් නැහැ මොකද මේ when the subject is singular normally the singular verb comes right ඒ නිසා අපිට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි නේද? මේ කතා කරන්නේ present participle යෙදෙන තැන් ටික. present participle යෙදෙන තැන්. ඒ කියන්නේ ing form එක ගැන තැන් ටිකක් මේ කතා කරන්නේ. හරි නේද? ඔව් ing එන තැන් ටික. present participle හරි නේද? ඔව් present participle එන තැන් ටික. එකක් තමයි පුතේ continuous වාක්‍යවල.
continuous sentence එක වෙලා දාන්න එක අපි මේව කතා කරලා තියෙනවා නේද continuous sentence ing දෙන තැන we are right we are right making right kites අපි තරුංගල් හදනවා ඔව් ඒතකොට මේ බලන්න continuous ing ආවා ඔව් ing ආපුවා මෙතන helping verb එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔන්න එක තැනක් tie අපි කතා කළේ right number 2 එකට කතා කරන පොතේ adjective form එකේදී adjective එකක් විදිහට right as an adjective එකක් as an adjective මේක මම කලින් කතා කරලා තියෙන එක මේවට කතා කරන පොතේ මේ adjective වලට කතා කරන්නේ modifiers කියලා හැටියට modifiers pre-modifiers pre-modifiers ඒ කියන්නේ වචනෙට කලින් තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ pre-modifiers f i e r s adjectives වර්ග දෙකක් තියෙනනේ පුතේ මේ adjective පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා post modifiers pre modifiers ඒක ඔබ අහලා ඇති මං හිතන්නේ post modifiers pre modifiers හරිද සමහර adjectives පුළුවන් පුතේ pre modifiers කරන්න පුළුවන් post modifiers කරන්නත් පුළුවන් හරි නේද pre modifiers post modifiers කරන්නත් පුළුවන් හරි දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම් මෙන්න මේක වෙනම තැනක් ගන්නම් මම right වෙනම මම ගන්නම් මේ විදිහට දැන් මම කිව්වොත් එම good girl කිව්වොත් පොතේ මේක pre modify එකක් good කියන එක pre modify හේතුව තමයි noun එකට කලින් විස්තර කරන්නේ මම මේක මෙහෙම කිව්වොත් එම girl is good girl is good කියලා කිව්වොත් පුතේ මේක post modifier ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ගෑනු ළමයා හොඳයි කියන එකම තමයි හොඳ ගෑනු ළමයා කිව්වත් ගෑනු ළමයා හොඳයි කිව්වත් මේ කියන්නේ එකම අදහස හැබැයි මේ adjective form එක modifier එක යෙදුනේ මෙයා pre modify එකක් විදියට යෙදුනේ මෙයා post modify එකක් විදියට යෙදුනේ පස්සේ යෙදුනේ හැබැයි මේ ing form එකේදී ගන්න modifier එක කවදාවත් අපිට post modify විදියට use කරන්න බෑ එයා pre modify විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ උදාහරණ තමයි අපි ගත්ත ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණයක් අපි ගමු walking stick walking stick 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 කියන්නේ noun එක stick කියන්නේ noun එක හැබැයි මොන කෝටුවක්ද walking stick එක ඇවිදින කෝටුවක් ඒ කියන්නේ හැරමිටිය කියන එක වෙනම තේරුම දැන් watching TV කියලා ගන්නකො දැන් මේක ඔබ අනිත් පැත්තට ගන්න බලන්න stick is walking කිව්වොත් එම දැන් මෙතන අර good girl කිව්වහම girl is good කියෝ වගේ walking stick කියන අනිත් පැත්තට ගත්තොත් stick is walking කිව්වොත් එම කෝටුව ඇවිදිනවා. ඒතර meaningless. watching TV කිව්වොත් මේ වගේමයි පුතේ. watching TV. එතකොට watching TV කියන එක නේද බලන TV එක. හැබැයි TV is watching කිව්වොත් TV එක වෙන මොනවා හරි බලනවා. So that is wrong. ඒ නිසා මේ ing form එක present participle එක use කරන්න පුළුවන් pre modify එකක් විදියට. adjective form එකේදී pre modify එකක් විදියට පාවිච්චි කර හැකියි. හරි. ඊළඟ අපි තුන්වෙනි එකේදී කතා කළා as a noun. as a noun. කෙලින්ම අපි මේක පාවිච්චි කරන පොතේ verbal noun එකක් විදියට. as a verbal noun. ක්‍රියා නාමයක් විදියට අපි පාවිච්චි කරනවා. මේක මම ඔයකට කතා කරලා තියෙන එකක්. නැවතත් මම දුන්නා ලියා ගන්න. as a verbal noun. right? වාක්‍යයක්ම පිළිවෙලොත් එම අපි කිව්වොත් එම eating too much. Eating too much is bad for health. Right? Eating too much is bad for health. හරිනේ? මේ කියන්නේ පුතේ කෙලින්ම ආහාර වැඩිපුර ගැනීම ක්‍රියා නාමයක්. කනවා කියන එකේ ක්‍රියාපදයක් කනවා කියන එක ඒකේ නාම පදය තමයි කෑම කියන එක.
කනවා කියන ක්‍රියාපදයක්. ඒකේ නාමපදය තමයි කෑම. එතකොට බොනවා කියන ක්‍රියාපදයේ නාමපදය තමයි බීම. එතකොට ඒක හදාගන්නේ ක්‍රියා නාමය හදාගන්නේ ing ෆෝම් එක එකතු කරලා. එතකොට ඒක වාක්‍යයක් විදිහට ගත්ත හැකියි. right? හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය කියපු අවස්ථා ටික තමයි present participle එකේදී use වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ඔතනින් දැන්ට ටික් මාක් එකක් දාගෙන අනිත් දවස් මම කතා කරනම් past participle එක use කරන තැන් කීපයක් තියෙනවා. මේ අපි කතා කරන්න පුතේ ඔයාලට විශේෂ වැදගත් මේ ක්‍රම කොටස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කතා කරලාම ඉන්න ඕනේ. තව පාඩම් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට යන්න. හරි. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කිව්වේ මේ අපේ වැඩ පොතට. හරි. එහෙනම් අපි මට දැන් මතක් කරන්න බලන්න අපි නැවත පන්ති දාගන්නේ ලබන සතියේ මේ අපි ලබන සතියේ නෙමෙයි. මේ අපි කළේ නේද පුතේ? හරි. එහෙනම් අපි අදට ඉවර කරමු.